apakah lagi mama abahnya cinta lawan wali Allah. Kita ini bila hendak menjadi orang soleh, maka cintai orang soleh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو الملك العالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. والله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. صدق الله العظيم. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه. الفاتحة لرسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه ومن والاه من جميع أولياء الله من جميع أولياء الله وأصفياء الله خصوصا لروح الأستاذ العظيم المنازل وخم على شأن سيدنا عبد الله تعالى شيخ محمد السمان وأصله وفروعه وأهل السلسلة والآخذين عنه والمنتسبين إليه الله يتغشاهم من رحمه المغفرة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم ويحمينا بحمايتهم في الدين والدنيا والآخرة
والآخرة وأن اللهم علينا وعلى والدنا وأولادنا ومشايخنا وأحبابنا وإخواننا المسلمين بما من به على مقرب أوليائه وخاصة خلاصة أصفيائه وأن يحفظنا وإياهم من كل ما يبعد عن حضرته أو يشكر عن خدمته وهيب لنا ولهم الحظ الأوفر والنصيب الأكثر من المتابعين بالأكرم وحبيبه العظيم صلى الله وسلم عليه وسلم فضل وشرف لديه وأن يمن علينا وعليه من نظرات عف منه تجذبنا وإياهم إلى معنى حضرته وينيلنا وإياهم جميعا فمغفرة ويحفظنا وإياهم في الدين والدنيا من الآفات ويختم لنا ولمن ذكرنا ولجميع المسلمين بأسعد الخاتمة بحق سيد السيد ولكل صالحة إلى حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم خير البرية الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد من اصطفى من عباده من شاء بالولاية وخصصه بحمل أسراره وجذبه منه إليه بسابق العناية وأشكره أن من علينا بالإيمان بما جاءت به الأنبياء والأولياء من أسراره ربانية ووفقنا لمتابعة سنتهم البهية السنية وصلي وسلم على من سجد له الملك وهو في ظهر أبيه الصوري وعلى آله وصحبه وتابعيهم في السبيل النوري وبعد. Yang ulun muliakan dan ulun hormati para guru, para alim ulama, para tokoh agama, tokoh masyarakat, terkhusus pada akhina fillah Ustaz Fadli dan juga akhina fillah Ustaz Samlawi dan para guru-guru yang lainnya yang hadir yang tidak bisa ulun sebutkan nama pian satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat ulun kepada pian barataan dan juga kepada para bapak-bapak, ibu-ibu, para hadirin, para jamaah haul Syekh Salman Al-Madani yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua. Pertama sekali alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga sama-sama kita dapat hadir pada malam hari ini, acara yang penuh berkah, acara yang insyaallah Allah turunkan rahmat kepada kita semua pada malam hari ini, yaitu haul Syekh Salman Al-Madani, Syekh Muhammad bin Abdul Karim Salman Al-Madani Al-Hasani. Nah, alhamdulillah kita luar biasa kawah hadir. Mudah-mudahan berkah kita hadir, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hajat kita dikabulkan oleh Allah taala. Kemudian kita dihindarkan, diselamatkan dari segala bala dan musibah, dan mudah-mudahan yang hadir di rezekinya dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ada hutang mudah-mudahan lekas lunas. Nang kada tapi ada berduit dan sugih berataan, nang belum kawin mudahan lakas kawin, nang belum beisi anak lakas beisi anak, nang mana umum sudah kawin umumannya aja. Kita nepian hadir di acara haul walid itu paling minimal di dalam kitab Al-Qawaid Mukhtar dikatakan minimal yang kita dapat apa dosa diampuni. Nah, jadi bersyukur benar kawah hadir pian walaupun artinya duduk sejam lebih nih lah, mulai habis isya tadi pian duduk sampai nah mulai tahiyat awal tahiyat akhir sampai bersila duduknya tuh nah yang itu kada sia-sia, dosa diampuni oleh Allah, keberkahan dunia dan akhirat. Makanya jangankan artinya kita di akhirat, di dunia pun bila hadir nih diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Bekisah tadi kan ulun ingat ngadol pernah kisahkan kah pas haul urus kumpul teh keberkahan luar biasa kita dapat. Waktu itu ulun habis acara majelis jam 12 malam berangkat. Pas hendak berangkat ada jemaah telepon, "Guru, pian malam ini kah?" "Nggih, ya ulun." "Berapa buah?" "Ulun sebuah mobil aja ya." "Kami empat lah 2 buah mobil ya." "Ayo jemi bae." Tukang masak ulun bawa lawan anak bini itu aja di mobil ulun kan. Kemudian yang 2 buah ini ulun kada tahu isinya siapa-siapa, kan kada berjanjian. Mairingi aja nih. Ternyata sampai di sekumpul istirahat teman ke Banjar, bermalam di Banjar. Besoknya sidin mana kone siapa nang badbian guru ulun anak ulun bini ulun nang berdua tuh bang tukang masak di majelis ulun pian biasa tukang masak berapa nang tetap 10 ulun digaji kah gaji akhirat ulun artinya kada begaji tuh ujar sidin aku merahakan 2 dulu aja sidin berkat haul urus kumpul tadi jadi tukang masak 2 diurahkan kena jadi bergilir pulang 2 pulang 2 ini berkat hadir haul guru apalagi haul Syekh Saman mudah-mudahan berataan kawab haji umrah berataan berkah Syekh Saman Al-Madani. Kemudian salawat dan salam semoga Allah curahkan dan limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Jamaah rahimakumullah, Tuan Syekh Muhammad As-Samman radhiyallahu anhu adalah seorang ulama besar yang menghimpun antara ilmu syariat dan ilmu hakikat. Sidin ini orangnya alim, bukti Sidin alim, murid-murid Sidin alim-alim. Datuk kita Kalampaya, Abdul Samad Palembang, Syekh Abdul Rahman Batawi, kemudian Syekh Abdul Habib Bugis yang jadi penantu Sidin, barataan waliullah dan ujar guru, semua murid Syekh Samman ini menjadi wali barataan. Mudahan berkah kita hadirnya ada keturunan kita jadi wali Allah juga. Ujar guru bila hendak keturunan itu jadi wali, maka ujar Sidin bila hendak berhubungan badan itu sembahyang sunnah 2 rakaat. Ijul sembahyang sunnah lah. Sembahyang sunnah lah. Begini ke belum sudah? Belum kak yang kira sudah. Iya mudahan lekasnya berkat haulnya kira sudah dari kira sudah tadi pada akan caranya sudah enak kayak itu juga itu bila anak berhubungan sembahyang sunnah dulu 2 rakaat sembahyang sunnah dalam keadaan berwudu hanyar bohong gagai mbah ditutup pian niatakan supaya dapat waliullah bini kita berwudu juga insyaallah anak-anak pacang hasil dari hubungan badan dari menjadi anak insyaallah dijadikan oleh Allah sebagai waliullah. Apakah lagi mama abahnya cinta lawan waliullah. Kita ini bila hendak keturunan kita menjadi orang soleh maka cintai orang soleh. Jadi bila hendak berisi keturunan soleh itu di hati dulu calon mintuhan nih ketujuh pada lawan orang soleh. Bila calon mintuhan kita ketujuh orang soleh maka insyaallah ada bakalan kita berisi keturunan orang soleh. Nah jadi lihati calon mintuha, calon bini itu urusan kaina yang paling cantum mintuha. Nah bila sudah calon mintuha yang ketujuh di majelis, hanya calon bini. Nah calon bini ini amun kawan yang ketujuh di majelis juga. Sama-sama di majelis. Nah hari Minggu tadi wadah ulun berway. Alhamdulillah sama-sama nih penduduk majelis, sama-sama anggota majelis. Ini nikah minggu tadi di rumah ulun. Nah kena habis hari raya sama-sama anggota majelis pulang nikah pulang. Kada bapak nang kedua di nang habis hari raya pecangnya nya kada bapak Tuhan asalnya tapi biniannya carikan pangguru aja nang anggota majelis aja nang kawa ulun carikan tukang gendang carikan ulun hakun kapian nang tukang gendang aku raya aja nya tukang gendangnya nahap anu kumpulan nah insyaallah habis hari raya tukang gendang kami kawin ulang. Jadi ini sama-sama majelisnya cocok. Di mana tetamu bini di majelis. Di mana tetamu bini di diskotek ya. Nah, lain aja tuh kalau bawa bahagian. Jadi alhamdulillah dalam tahun insyaallah 2 yang menikah. Kada tahun yang kedua ini menikah di majelis ga pulang. Belanya menikah di majelis. Kalau kucing kita nikah juga pulang. Nah jadi ulang ketujuh aja buat majelis sama-sama majelis jadi paham benar toh.
mudahan nang bubuhan hadirnya juga dapat bubuhan anggota majelis juga, nang bibiniannya nang rajin ke majelis, biar kada usah bungas biniannya, biar nang kaya kali nakapur aja cukup aja sudah. Yang penting solehah orangnya. Saya kadang kapur deh, tahu juga kan kapur. Wali kutub di dalam negeri Madinatul Rasul yang mempunyai kelebihan dan karamat yang besar. Sidin ini wali kutub itu apa garang? Guru manjama'a bainal ilmi wal amal wal balwa. Wali kutub itu artinya orang yang mengumpulkan antara ilmu, amal dan bala. Artinya orang yang menjadi wali kutub itu pasti alim. Jangankan wali kutub, wali biasa saja alim. Ada wali itu ada alim. Kayak aja kalau orang biasa Allah jadikan wali pasti dialimkan oleh Allah Taala. Bila orang biasa tapinya soleh bakti orang tua, hendak Allah jadikan menjadi wali, dialimkan dulu oleh Allah Taala. Jalannya melalui apa kada tahu, bisa jadi melalui laduni kah, atau hanya ketemu guru kah, lalu hanya mendapatkan foto. Nah jadi wali itu kada ada yang kada alim. Kemudian yang kedua, wali itu pasti orangnya kada ada nang dendam lawan orang kada ada. Wali itu kada mau dendam sarik lawan orang. Wali itu kada mau menyambati orang. Kemudian wali itu orangnya pemurah, dan pasti wali itu kada pemarah. Itu ciri yang paling nampak jar guru, pemurah kada pemarah. Bila orang itu mengaku wali, tapi bila inya urusan duit pemalar benar. Berarti ini bubuhan baris fathah tuh. Kada wali itu lah. Wali itu kada ada pemalar biar. Ya Allah. Nang kayak guru kita kalau almarhum Habib Mustafa ulun ingat sidin bagi sah di rumah guru kita guru Mansur ya nang membukakan lemari itu sidin dibukakan guru lemari suruh mengambil seorang. Kada sudah kita kan manusia nang kayak itu. Nah, kemudian Habib Hamzah ada orang Aceh pernah juga datang bilang ke rumah ulun, orangnya masih muda, ulun guru aja. Pernah ke rumah guru sekumpul, kemudian pas hendak bulik disuruh sini mengambil duit seorang juga. Ambil seorang. Berapa julun dia mengambil 2 kabet dia mengambil. Jadi bukan hanya 1 2 Habib, banyak Habib yang datang disuruh sini mengambil seorang. Pon berapa mengambil kena ditambah isin saya itu juga. Nah itu seperti guru itulah, untung ada tersuruh kita bisa bakantongan. Wali itu kada ada nang pemalarnya pian ya Allah ya Rabb. Dan wali itu kan tujuh benar amalannya memberi makan orang. Dalam riwayat Abdullah bin Abbas ini, nah apalagi kita ini para hari raya, bila memberi makan orang di waktu hari raya, karena bangkit dari kubur di hari kiamat itu dalam keadaan aman, karena huru-hara hari kiamat. Dan jadi amalannya supaya aman hari kiamat itu bangun dari kubur itu biar bangun dari kubur di hari raya, karena hari raya memberi makan orang. Dosa banyak, beberapa orang aja kita kiau, bertiga kah, berempat kah. Nah jadi wali pemurah. Nah kemudian kita belajar lawan Imam Syafi'i, sidin bila makan di rumah orang pemurah genjang. Kenapa garang? Ini pelajaran juga bagi kita. Artinya pian bila makan di rumah orang pemurah genjangi makan, tapi pasang niat di hati anu baubat. Imam Syafi'i kan kayak itu sidin waktu guring di rumah Imam Ahmad bin Hambal. Sidin pertama sidin habis isya guring. Anak Imam Ahmad bin Hambal mah intip-intip apa garang gawiannya ulama besar yang terkenal. Guring sidin. Yang kedua bangun subuh kada bauduan langsung sembahyang. Yang ketiga pulang Imam Syafi'i pas diberi makan gancang. Ketiga-tiganya kada cocok nih. Lalu nang anak protes, "Ba, ini ujar ulama besar, alim, tapi kenapa malam kada tahajud, kemudian subuh sembahyang kada baudu, makan gancang." Nah, lalu ujar Imam Ahmad kena kotakoniakan. Kemudian datang Imam Ahmad guru, ulun maaflah nak betakun. Pian kenapa waktu malam tu ujar anak ulun kada bertahajud. Yang kedua pian subuh kada baudu, yang ketiga pian makan gancang. Nah, ujar Imam Syafi'i, aku kada bertahajud karena aku sebenarnya mengarang kitab waktu itu. Sidin kada guring, mulai berapa mengarang kitab bangun sampai subuh.
Ujar Imam Ahmad, terjawab sudah. Yang kedua, kenapa pian kada berwudu? Ujar saya kan aku pada guring, aku pada batal wudu, langsung sembahyang aku. Yang ketiga lagi sebutin, kenapa pian makan gancang? Nah, ujar Imam Syafi'i, Nabi pernah bersabda, ta'amul jawad dawaun. Makanan orang pemurah itu adalah obat. Makanya aku tahu ikan pemurah, aku makan niatnya obat, makanya aku gancang. Makanya bila makan gancang di rumah orang pemurah. Malam ini gancangi. Gancangnya sekalian, jangan asaan. Sampai terus, apalagi tukang gendang lapar parut dia pegarak sawah kan gampangan. Nah jadi sidin kutub luar biasa, kutub orangnya. Baratan wali Syekh Saman ajar guru adalah wali kutub. Guru kita luar biasa, guru sekumpul. Tongkat sidin itu nah ada yang dipakai itu tongkat Syekh Saman Al-Madani. Guru sekumpul itu waktu ke Mekah, ke Madinah di Bakti, sidin tahu bekas rumah Syekh Saman yang mana? Tahu Allah merupakan sin luar biasa. Bahkan karaban Syekh Saman tahu sin, bahkan sin berabah di atas tanah dan di situ jasin bekas keguringan Syekh Saman. Makanya pian bila kemana aja ziarah ada tempatnya, ada kuburnya, pilih nama tabda rumah sidin ke kubur sidin. Dalam kitab Abdul Mukhtar dikatakan lebih abdal bekas sidin, membekasi karaban sidin, menyandari kesandaran sidin, memakai mainjam tongkat sidin, memakai apa ngarannya sorban sidin, mengambil berkah, kadang memakai bulik sariki urang. Nama injam aja atau berabah di ranjang sidin. Pian namun anak marah saya berabah di ranjang Datu Kalampayan itu ada di dalam pagar bersebelahan lawan masjid di rumah Guru Mahjuri. Guru Mahjuri itu pagdulan ulun. Nah jadi di rumah sidin itu ada ranjang Datu Kalampayan tuh. Berabah di situ pian mengambil berkah. Datu Kalampayan pernah berabah di situ. Kita berabah juga di situ. Tapi jangan guring, berabah aja. Kalau pengen beli uran. Oh, bisa. Lagi beliau keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mazhab Syafi'i. Orang yang memegang kutub itu biasanya adalah zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun orang biasa pasti umat aja, umpat singgah aja, langsung berpindah kepada zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inya rata-rata megang kutub itu adalah Habib. Kita nih pian ya Allah ya Rabb, untung benar nang wae ini masih ada buan habaib. Makanya kita bila bertemu Habib itu pian mencintai Habib kita, kemudian kita menyayangi Habib, maka ujar Nabi asyaddukum ala sirat asbatukum ala sirat asyaddukum hubban li ahli baiti. Orang yang paling kuat nantinya berang siratal mustaqim, orang yang paling cinta dengan zuriatku, orang yang paling cinta dengan Habib, orang yang memuliakan zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nang kayak apakah Habib jangan disambati, nang kayak apakah kelakuan Habib jangan disambati. Buhan Habib ini nang kayak piring putih, piring kaca tuh nah ditimbai ke pecirin, piring kaca tuh diangkat dibasuh bersih pulang kalau toh mun kita ini nang kayak baju tilasan ditimbai ke pecirin bertambahnya air kalau toh jadi buhan Habib tuh pian kadakwa diapai. Buhan Habib tuh pian ini termasuk pengaman bagi penduduk bumi, jadi istimewa pian. Nah, jadi Syekh Saman Habib zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian kita pian amun lain Habib jangan memaksakan kita. Biar guru tadi 20 menit. Kemudian di antara amalan sidin ini apabila waktu sahur bangun, lalu ia membaca ratib sahur, baca amalan-amalan, kemudian daripada itu lalu sembahyang subuh berjamaah dengan orang banyak, lalu pula ia ratib subuh hingga terbit matahari. Syekh Saman itu amalan sidin nangka itu mulai kakanakan. Ulun ada membaca di manakib yang lain, Syekh Saman mulai kakanakan, mulai lagi halus, guring lawan paman sidin, bila tengah malam bangun, kemudian simba amalan sampai ke subuh. Habis subuh hanya sih melanjutkan ratib habis subuh pulang. Ratib sahur sudah, ratib habis subuh artinya amalan habis subuh.
Makanya pian amalan dalam kitab ini juga ada hadis Nabi, barang siapa bisa mengamalkan habis subuh tidak berdiri dari tempat ia sholat sampai terbit matahari, maka lebih cepat mendatangkan rezeki daripada ia berangkat ke barat dan ke timur. Artinya daripada orang mergawi bahimat pian talakas nang kita duduk habis subuh sampai timbul matahari. Tapi jarang aku mengamalkan. Kenapa? Karena habis subuh itu nyaman benar memadar itu nabian. Anu belingkuon memadar itu. Ya Allah Rabbi. Padahal jam 12 kumpul bila hendak guring itu timbulakan matahari dulu. Jam berapa timbul matahari itu naik ke jam 7 leh. Paling kada habis subuh itu jangan guring. Timbulakan matahari dulu jangan guring. Kenapa garang? Biar harta segunung bisa habis besarnya. Artinya mewarisi fakir itu nilah. Tapi itu Bang, habis subuh tuh ngalih menahan itulah anu tuh guring tuh bisa hanya seorangan, bahkan ada persatuan pargum, persatuan guring Melandau. Nah jadi saya sama tuh mereka anak-anak sudah amalan sin luar biasa. Al Habib Abdullah Al Haddad pian amalan sidin belum balik lagi sidin sudah sembahyang duha di waktu 100 rakaat sehari. 100 rakaat. Jadi wali itu kada nang ulirnya beribadah, tapi mendapatkan kewalian itu bukan melalui ibadah. Namanya wali itu banyak dapat kewalian itu dari jalan pemurahnya. Itu yang pertama. Yang kedua, pernah Julun membaca dalam salah satu kitab, banyak orang diangkat wali itu karena berisi bini penyarikan. Abdurrahman Bajal Haban itu karena bini sin penyarikan jadi wali. Nah kemudian ada lagi orang ingat karangan banyak pokoknya dikisahkan wali-wali itu nang jadi wali Allah diangkat jadi wali berkat berisi bini penyarikan. Makanya pian bila berisi bini pamamayan penyarikan parambutan ini disyukuri pian. Kenapa? Siapa tahu itu jalan pian nak jadi wali Allah Taala di situ pian. Disyukuri aja berisi bini nang itu tuh kalau perlu nih dilestarikan. Nah itu Bang. Nah makanya berat pian lagi di wali itu bila kawat tahan sabar menghadapi bini nang kainnya. Tiap hari jar Nabi, man sabara ala su'i khuluq imraatihi atahu Allah taala misra sawabi Ayub alaihi salam. Siapa sabar menghadapi buruk akhlak bininya, Allah beri tiap hari seperti Nabi Ayub alaihi salam pahalanya. Seperti sabarnya Nabi Ayub kayak Pak bisi bini penyarikan, itu kayak Nabi Ayub dapat pahala. Di kampung Ulun tuh nang bini itu sudah penyarikan, kemudian wani mai hidung laki, pernah himpal hidung laki. Ulun melihat seorang himpal hidung laki di sini. Ulun julun alam pada smackdown lagi nih. Ya Allah Rabbi. Ada nang kayak itu mah pian bila bisi binang kayak ini luar biasa. Lakas derajat itu diangkat oleh Allah. Bisa jadi wali. Muntahan jadi wali lirat tuh biar. Tapi yang ada bibinian pian menang belum kawin ya. Kira-kira nih penyarikan kamamayan orangnya kada bungas ulang. Ini orangnya santun lemah lembut bungas ulang pilih namanya kira-kira. Menang santun. Tapi tak lambat jadi wali. Nang talakas saya kau tadi berkat sabarnya. Tapi ada kisah dalam kitab Irsyadul Ibad. Ini penutup lah. Ada kisah orang ini gawian maulah kayak mencari kayu, tapi orangnya ini saleh luar biasa, orangnya ahli ibadah sampai diberikan karamat oleh Allah Taala. Sidin itu bila mencari kayu buliknya harimau yang membawakan harimau. Kemudian bila bulik ke rumah di mamai bini, bulik ke rumah di sariki bini, tapi kada pernah Sidin menjawab, Kemudian satu hari ada saudara Sidin bailang, entah dang sanak angkat atau dang sanak kandung, bisa disebutkan saudara Sidin bailang, lalu mengatur, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, membukai anu adakah laki kau cari kayu, mudahan laki itu pada bulik seumuran, ujar ini, mudahan laki itu pada bulik seumuran. Nah berdiam anu lah ulun umpan nunggui lah, ayo silakan nunggui sungai Banyu kada apa kada nunggui aja. Datang sekalinya nang laki ini di hutan, nang membawa kayunya harimau. Kemudian nang laki ini datang bepandiran lawan tamu tadi. Ini saudara nih, jadi akrabnya luar biasa. Lalu hendak kayak menjamu tamu nih. Sekalinya pas hendak menyurungi, nang bini merangut pian, nang bini bamamai. Ini biasanya kayak itu pian, bila sudah penyarikan pemalan, nya mau dibakawan aja nih, dibakawan tuh.
Tapi ada juga pemamayan, tapi habis pemamayan beri duit, ada juga ketemu orang nora itu habis pemamayan itu beri duit, pian njaki diparaki aja nang ini. Sekalinya sudah menjamunya pindah kada tapi ikhlas pian bila inya kita tadi kan yang pertama disebutkan bila makanan orang nang pemurah obat, bila makanan orang pemalar ijan nabi penyakit ta'amul bakil daun, bila dibawai makan oleh kawan tapi di rumah orang pemalar baik beliung pian siapa tahu mulutnya sakit parut langsung anu jadi penyakit nabi. Makanya bila inya di rumah orang pemalar tahan makan orang kawan lah inya sapaling kayaknya tapaling aku jadi di rumah orang pemalar tuh bazal kencang-cakan nyaman dia ibunya sakit hati melihat dia. Padahal seorang penyakit nang diganjang itu di rumah orang pemurah, nang apa nang kita hindari tadi makan di rumah orang pemalar. Sudah ayo makan. Boleh setahun kemudian hilang lagi. Tapi ternyata nang membukai lawang lain. Ternyata nang membukai lawang ini orangnya ramah, tak anum, tak cantik, tak buas orangnya. Ramahan benar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada kasih anu, oh laki ulun lagi mencari kayu. Laki ulun tuh bila nyembarakan cari kayu ulun tuh kegenangan terus ulun berdoa mudahan laki ulun tuh selamat. Beda yang pertama tadi. Kalau yang pertama mudahan laki ulun bulik lagi ya. Sekalinya diperhatikan. Lain binian yang terdahulu nih. Belain benar 180 derajat bedanya. Yang dahulu tuh orangnya penyarikan, pemamayan kan. Ada ini orangnya anu penguruhingan, orangnya santun pulang. Datang sakanya nang laki. Tapi datang nih kada harimau lagi membuahkan tapi kol seorang andak kayu. Penasaran nang kawan nih. Aku nak bertakun jarnya. Nang tahun dahulu siapa, nang tahun ini, nang hari ini siapa yang demi kamu dan kemana orang yang tahun dahulu? Oh nang tahun dahulu tuh biniku nang pertama orangnya penyarikan benar. Man, gara-gara penyarikan tuh lakas mati biniku sekalinya. Jadi mati, nah jadi bini nang penyarikan bujur pun laki lakasnya diwalit tapi nang bini lakas mati. Hati-hati bian. Mati orang-orang. Nah kemudian nang ini pang siapa? Nah itu pang karena aku sabar yang pertama dengan bini pemarahan, aku dapat kedudukan luar biasa. Nang ini tadi biniku juga bini anom, tapi karena aku kada ada sabar loh bini anom ini artinya biniku apa nang disabari orangnya kada penyarikan, orangnya ramahan. Bahkan sebelum laki betagi sudah menawari, pian anak kopi kakak, pian anak susu kah, atau pian anak nang lain kah? Bibinian itu sunah nawari laki pian. Abahnya pian kepingin kah? Jenang laki anu kakaknya jadi dulu. Menawari laki ini pahalanya ganal biar. Kenapa nih? Dahulu pian hari mau membawakan. Wah ini bawa nyahan seorang. Nah berkat aku bebini nang penyarikan, aku diangkat derajat diberi keramat oleh Allah Taala. Binatang buas tunduk lawan aku. Ini bini ku nang penyarikan meninggal. Kada ada lagi sabar kalau bini nang anu baik benar sehingga harimau itu ampi tunduk lawan aku. Dicabut oleh Allah Taala keramat karena kada ada bisi bini nang penyarikan lagi. Makanya pian bila bisi bini penyarikan pertahankan. Doakan panjang umur bini penyarikan. Nah tapi kita kada tahu hikmahnya di situ lah. Nah tapi jarang nang sabar tadi lah, jarang nang sabar menghadapi bini nang penyarikan itu lah. Pon, nang bini berdosa benar, nang bini berdosa. Walaupun nang laki jadi wali tetap nang bini berdosa. Jangan dikira, oh lakiku berkata aku jadi wali berarti aku tahu percobaan lagi ada. Tetap berdosa ya. Kalau beda berubah leh. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bini kita menjadi bini yang saleh-salehah berataan lah. Kita menjadi orang saleh, bini kita menjadi salehah berataan taat lawan laki dan mudah-mudahan tak kumpul dunia akhir berkat Syekh Saman Al-Madani. Amin. Ala hadinihi wa ala kullatin salih wa hadrat Nabi Al-Fatihah. من الله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اجعلنا يا مولانا لإليك الذاكر معك الشاكر ولقضائك وبلائك وقدرك من الصابرين ومن حلال مرزوق وحرام مصومنا في الجنة منعمين ونيران وبعدين ولوجهك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم يا ربي نظرنا متمتعين ردنا نظمك مردا جميلا ردنا نظمك مردا جميلا ردنا نظمك مردا جميلا ولا تجعل من الشيطان علينا في سائر
الحالة ولا عند الممات ولا قبله ولا بعده كيد ولا سبيلا. وأثنى اللهم على قراءتنا هذه وقرأ سبت جزيلا وأجر منك عظيما وتقبلها منا بفضلك وكرمك قبولا حسنا جميلا جليلا. اجعل اللهم يوم نظر ما قرأنا وقبرنا وأهلا وزينا بشرف النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم. ثم لا روح يا إخواننا اليوم المرسلين صلى الله وسلامه عليه وعلى أجمعين وعلى كل الصحابة والقرابة والتابعين 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 بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى أرواح الأربعة الأئمة الموجودين المقلدين في الدين والعلماء العاملين والفقهاء المحدثين والقراء المفسرين والسادة الصوفية المحققين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى روح من قرأناه بسببهم وترى القرآن العجيب من أجلهم وجهاد من أنت عظيم بأسماء يا مولانا يا رب العالمين. ثم إلى روح من ضجى مقارب من أمة المسلمين كافة عامة من لهم زائر ولا زير لهم. اللهم ارحمنا جميعا برحمتك واسكننا ويوم فاسح جناتك محل رضوان ودار كرمك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجبر انكسرنا وقبل تجارا واختم بالصلاة أعمالنا وعلى الإيمان والإسلام جمعا توافنا وأنت راض عنا ولا تحن اللهم في قبل ولا تأخذنا على غره واجعل آخر كلامنا من الدنيا عن انتهاء أجلنا قول لا إله إلا الله. رحم عليه حيوان مثل عليه وضبط عليها من قبورنا يا بلد وانفعنا وارفعنا بها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ثم لا روح يا أبي وإخوة نبينا المرسلين والملك المقربين والقربين ولا سادة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم. وإلى روح كل أولياء الله من مشارق ومغاربها بر وبحر مكان وكان لكان بعمك وحلت روحهم يا مولانا رب العالمين. إلى روح سادة المسلمين والمسلمات خصوصا روحي الشيخ محمد بن عبد الكريم السمد بن القادر الحسني وروحي هي محمد مقرب الناصر وروحي ياسر بن بندوي وروحي مريم بنت حجي بكر وروحي حجي سليمان بن حجي هاشم وحجي هرتنا جويتا خديجة بنت هاجوي برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل حفرة من حفر النيران. اللهم انزل رحمته والنعمة والمغفرة والشفاعة على أرواحهم. اللهم انزل رحمته والنعمة والمغفرة والشفاعة على أرواحهم. اللهم انزل رحمته والنعمة والمغفرة والشفاعة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعلنا إماما ورسولا رحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته وأنا الذي ونرجعنا حجة من رب العالمين. أفضل صلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم جميع المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.